بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کہ انسانوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ کتاب اللہ کا موضوع حضرت انسان ہے، یعنی انسان کے اوپر جتنے بھی حالات آتے ہیں ان سب حالات کا تذکرہ اور ان میں آنے والے مسائل اور ان سے نکلنے کا راستہ، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ کلام مجید ہمیں بتاتا اور سکھاتا ہے۔ گویا انسان کی پیدائش سے لے کر اور اس کے دنیا سے اگلے جہان میں منتقل ہو جانے کے حالات اور اگلے جہان میں اس کے ساتھ کیا ہونا ہے اور بالآخر اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ کیا ہوگا، یہ سارے کے سارے حالات تفصیل کے ساتھ اس کلام پاک میں ہمیں سکھائے بھی گئے ہیں، سمجھائے بھی گئے ہیں۔ قرآن مجید کا روزانہ کا ایک سپارہ انشاءاللہ اس میں پوائنٹس تو بے تحاشا ہوتے ہیں، ہر ایک آیت ہر ایک جملہ ہی ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، لیکن ہم مختصر سے وقت میں 4 سے 5 پوائنٹ روزانہ کی بنیاد پر سپارے کے خلاصے کے طور پر اس کا مطالعہ کیا کریں گے۔ چنانچہ آج ہم سب سے پہلا سپارہ آغاز الف لام میم سے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا نام فاتحہ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس سے افتتاح ہوتا ہے کلام مجید کا۔ یہاں پر ایک بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی 114 سورتیں، ان کے نام کس طرح رکھے گئے۔ اس میں سے کچھ نام تو ایسے تھے کہ جو اللہ جل شانہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، یعنی آیات بھی اللہ نے نازل فرمائی، ان کا نام بھی اللہ نے نازل فرما دیا۔ کچھ ایسی صورتیں ہیں جن کا نام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مرحمت فرما دیا کہ اس کا نام یہ رکھ دیا جائے، اس نام سے اس صورت کو پکارا، لہذا وہ نام پڑ گیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی صورت مبارکہ میں کوئی اہم ترین واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس واقعے کی بنیاد پر پوری کی پوری سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ اسی لیے ہے، سورۃ النساء اسی لیے ہے۔ چنانچہ سورۃ الفاتحہ ایک ایسی لاجواب سورت مبارکہ ہے کہ پہلی جتنی آسمانی کتابیں اور صحائف نازل ہوئے ان سب کا خلاصہ اللہ رب العزت نے جمع فرما کر قرآن مجید کے اندر نازل فرما دیا ہے۔ اور پورے قرآن مجید کا خلاصہ اگر ہمیں پڑھنا ہو اور سمجھنا ہو کہ قرآن پاک کا پیغام کیا ہے تو وہ ہمیں سورۃ الفاتحہ کے اندر مل جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی ایک اور خاصیت بھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا تعارف بھی کروایا، انسان کی حقیقت کو بھی بتایا، اپنا تعارف کروایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، انسان کی حقیقت اور فریضے کو بتایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم محتاج ہیں، عبادت بھی آپ کی کرتے ہیں، مدد بھی آپ سے مانگتے ہیں۔ اور اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ نے دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھا دیا کہ سب سے پہلے جب کسی کے ہاں جاتے ہیں، کسی بڑے کے ہاں، تو اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ پہلے 3 جملے اللہ کی تعریف پر ہیں، اس کے بعد اپنا ان سے تعلق بتایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان اپنے علاقائی کسی MNA MPA کے پاس جاتا ہے تو جا کر بتاتا ہے میں آپ کے حلقے کا بندہ ہوں، میں آپ کی جماعت کا ورکر ہوں۔ اگر آدمی اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو رہا ہے تو بتا رہا ہے آپ مالک ہیں، میں آپ کی رعایا، میں آپ کا غلام ہوں، لہٰذا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تیسرا کام پھر اپنی غرض اور اپنا مطالبہ اور اپنی درخواست سامنے رکھتا ہے، تو یہاں پر بھی وہی ترتیب، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ غصہ ہوئے اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ اب انعام یافتہ طبقہ کون ہے تو قرآن ہی اپنے بعض حصے کی تفسیر دوسری جگہ پر کرتا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، لہٰذا ان لوگوں کے راستے پہ چلا وہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔
اسی سورۃ الفاتحہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے جو کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میں نے اس نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان میں تقسیم کر لیا ہے۔ چنانچہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں کہ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ گویا سورۃ الفاتحہ ہم کلامی بھی ہے۔ اس سورۃ فاتحہ کے فوراً بعد ہمارے پاس سورۃ البقرہ کا آغاز ہو جاتا ہے، اور سورۃ البقرہ قرآن پاک کا آغاز بھی ہے، اور اسی کے اندر اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کی ایک تقسیم بھی بیان فرما دی ہے۔ وہ تقسیم تین طرح کے لوگ ہیں پوری انسانیت میں۔ ایک ہیں ماننے والے۔ کس کو ماننے والے؟ اللہ کو ماننے والے۔ ان کو مومن کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں۔ ان کی کچھ صفات ہیں، یعنی زبان سے نہیں، صفات کے ذریعے سے گردانے جاتے ہیں۔ ان کی صفات میں 5 آیات مبارکہ آئی ہیں۔ وہ کیا؟ سب سے پہلے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا نہیں لیکن ایمان لے کر آتے ہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، ہم ان پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور فرشتوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، اس کے علاوہ کتابوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، اس جنت پر، دوزخ پر، آخرت پر، سب چیزوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور یہ سب ایمان بالغیب ہے۔ دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ اور اس کا تعلق گویا کہ ہمارے دل کے ساتھ ہے، دماغ کے ساتھ ہے، عقیدے کے ساتھ ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ انسان کا بدن، تو ہم بدن میں بھی اللہ کے تابع ہیں۔ جس طرح ہم سمجھ اور بوجھ میں اللہ ہمارے مالک ہیں، ہم ان کے تحت سوچیں گے، حکم کے تحت، ایسے ہی ہمارا بدن بھی اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہوگا۔ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اس کے اندر تمام تر بدنی عبادات شامل ہو گئی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ ہوگا۔ لہذا جسم بھی ہمارا اللہ کے حکم کے تابع، دل اور دماغ اور خیالات اور عقیدہ اور نظریہ اللہ کے احکامات کے تابع، ہمارا مال اللہ کے حکم کے تابع، اور پچھلے ایمان انبیاء علیہ السلام پر بھی ایمان اور آخرت پر بھی ایمان۔ یہ صفات، ان کا انجام کیا ہے ایمان والوں کا؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ ہدایت پر بھی ہیں، سیدھے راستے پر بھی ہیں، اور بالآخر کامیاب ہو جانے والے بھی ہیں۔ دوسرے وہ طبقہ ہے جو کہ نہ ماننے والا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے صاف اور واضح ان کا انجام بھی بیان فرما دیا کہ ان کا انجام یہ ہے کہ ان کے مہر لگ چکی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے بارے میں بھی فرما دیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تیسری تقسیم ہے جو ماحول کو دیکھ کر چلتے ہیں، حالات کو دیکھ کر چلتے ہیں، حالات کے رخ پر چلتے ہیں۔ جب دیکھا ایمان والوں کے ساتھ کھڑے ہونے میں فائدہ تو ظاہری طور پر ایمان کا اظہار کر دیا، جب دیکھا کہ کافروں کے ساتھ کھڑے ہونے میں فائدہ تو ان کو جا کر کہا ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے تو مذاق کرتے ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے سب سے زیادہ آیات نازل فرمائی ہیں کہ یہ انسان جو اس طبقے میں ہے یہ سب سے زیادہ خسارے میں ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، کیونکہ یہ کلیئر نہیں ہے۔ مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ الا، یہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے، قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے اپنے آپ کو کلیئر رکھو، ایک طرف ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان میں داخل ہو تو پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ لوگ 3 بڑے بڑے نقصان کرتے ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان کا انجام یہ ہوتا ہے، سب سے پہلا کہ یہ زمانے میں فساد مچانے والے بن جاتے ہیں۔ فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہ لوگ تو مفسد ہیں لیکن ان کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ یہ لوگ فساد مچانے والے ہیں۔ دوسرا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو بھی دھوکہ نہیں دے رہے،
काफिरों को धोखा भी नहीं दे रहे, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं और इनको पता भी नहीं चलता कि हम धोखा दे रहे हैं। तीसरा इनका नुकसान ये होता है कि ये लोग, हिदायत भी सामने होती है और बातिल भी सामने होता है, ये गुमराही को हिदायत की मौजूदगी में होते हुए, इसको हासिल करने की ताकत के होते हुए ये गुमराही को एक तरजीह दे देते हैं। तो ये इनका इंजाम है और ये इनकी सजा है। अब हम इससे आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि आदम अला नबीना वालेसलातु वस्सलाम को बिल आखिर ज़मीन का खलीफा क्यों बनाया गया, हालांकि फरिश्ते भी मौजूद थे। तो ये बुनियाद समझ लें, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना खलीफा ज़मीन में बनाया। अपने खलीफा से मुराद कि इंसान को भी बादशाहत ज़ाहिरी तौर पर मिलती है, असल में मालिक अल्लाह हैं, लेकिन इसको भी चीज़ों की मलकियत दी जाती है। अहकामात अल्लाह के नाफिज होते हैं, हुक्म अल्लाह का चलता है। ज़ाहिरी कुछ इख्तियारात और अहकामात नाफिज करने की सलाहियत और ताकत अल्लाह ने इस हज़रत इंसान को भी दी है, इसके अलावा और किसी मखलूक को अता नहीं फरमाई। तो इसको क्यों मिली, अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, उसकी वजह खिलाफत मिलने की सिर्फ और सिर्फ इबादत नहीं थी, इसलिए कि फरिश्तों ने कहा था, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तो ज्यादा आपकी पाकी बयान करते हैं, इबादत में लगे रहते हैं। हदीस मुबारक में आता है, जो क़याम की हालत में फरिश्ता खड़ा है, जब से पैदा हुआ और क़यामत के आने तक वो हालत क़याम में खड़ा रहेगा। जो रुकू में है वो रुकू की हालत में, जो सजदे में है वो सजदे की हालत में। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह की नाफरमानी कर ही नहीं सकते। लेकिन हजरत इंसान को खिलाफत इल्म की बुनियाद पर मिली। अल्लाह ने इम्तिहान लिया, इल्म से नवाजा, इल्म में ये पास हुआ, तो फिर फरमाया गया अब अपने इल्म की वजह से अमल करोगे और तुम्हारे अंदर दोनों मादे रखे जाएंगे, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि तुम्हारे अंदर नाफरमानी करने का इख्तियार भी है और तुम्हारे अंदर फर्मा बरदारी करने की सलाहियत भी है। अब अपनी मर्जी और इख्तियार से अगर तुम हिदायत के रास्ते पर चलोगे तो इस पूरी की पूरी कायनात में सबसे बड़ा दर्जा और रुतबा पा जाओगे। ये आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिलाफत अल्लाह ने इनको अता फरमा दी। फिर इसमें बनी इसराइल का किस्सा मज़कूर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले इनसे जो इनको इनामात दिए उनका भी तज़किरा किया है और जो इनके साथ मुआहदे थे वो भी अल्लाह ने जिक्र फरमाए हैं। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इनसे मुतालबा किया वो मुझसे और आपसे भी है। सबसे पहला मुतालबा क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, तुम मेरा वादा पूरा करो मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा। अब अल्लाह से वादा क्या किया हुआ है कि अल्लाह आपके साथ, आपको रब मानेंगे, आपके अलावा किसी के साथ शिरक नहीं करेंगे, आपके हुक्म की तामील करेंगे। फमनित्तबअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो मेरी हिदायत जो आएगी उसकी इत्तबा करेगा, ना उसको किसी चीज का खौफ होगा ना उसे किसी चीज का गम होगा। लिहाजा ये बनी इसराइल को कहा गया तुम मेरा अहद पूरा करो मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा, तुम्हें जमीन की बादशाहत दूंगा, तुम जमीन में सबसे आला होगे, तुम्हें सारी कायनात और मखलूकात पर फजीलत मिल जाएगी। दूसरा मुतालबा क्या फरमाया, फरमाया कि दूसरा काम तुम ये करना कि किसी मेरे अहकामात को किसी लालच या किसी डर की वजह से तब्दील मत करना। वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, अल्लाह के अहकामात को तब्दील करने की किसी को इजाजत नहीं है। ये आज भी हमारे लिए यही अहकामात हैं। एक है अमल ना करना और एक है उस हुक्म की ऐसी तौजीहात निकालना कि वो हुक्म जो है वो मुअत्तल होकर रह जाए, उसकी रूह खत्म हो जाए। ये काम कभी ना करना, ना डर की वजह से ना लालच की वजह से। तीसरा मुतालबा बनी इसराइल से जो किया गया वो ये, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, हक और बातिल को आपस में खल्त मल्त ना होने देना। आपने देखा होगा बाज लोग गलत काम कर रहे होते हैं गुनाह का, जब आप उनको रोक कर पूछते हैं कि आपने ये गलत काम किया गुनाह का, वो कहते हैं हाँ हम तस्लीम करते हैं कि ये गलती है, ये बहुत बड़ी सिफ्त है। कम से कम वो उस गलत काम की दलील तो नहीं पेश कर रहे और उसको जोर लगाकर हलाल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे।
आजकल मुआशरे में एक बड़ा रुझान चला, रिश्वत ले रहे हैं, इसको हलाल करने की भी कोशिश करते हैं, सूद लेते हैं, सूद को बहुत सारी शिक्के निकाल के ये उस तरह का नहीं है, ये इस तरह का नहीं है, हलाल करने की कोशिश करते हैं। कुरान में बड़ा वाज़ेह फरमा दिया गया, हक और बातिल को आपस में खल्त मल्त न करना। और एक और मुतालबा जो इनसे किया गया वो था इकामत सलात और इताए ज़कात। तुम्हारा बदन भी अल्लाह के हुक्म के ताबे इस्तेमाल हो, तुम्हारा माल भी अल्लाह के बताए हुए हुक्म और अहकामात के तहत खर्च हो, और वर्कअू मअर राकिईन, हमेशा जमात के साथ रहना, तफरकेबाजी मत डालना, अलग अलग मत होना। ये मुतालबात थे। इसके बाद इनामात अल्लाह ने गिनवाए। ये मुतालबात आज हमसे भी बेआईन ही वैसे ही हैं, इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में इसका तज़किरा भी फरमाया है। इसी तरह हम आगे चलते हैं तो हमें मालूम होता है कि कुरान पाक में यहाँ पर ही बनी इसराइल का एक गाय का वाक़या भी बयान हुआ है। वो गाय का वाक़या एक इस बात की तरफ तवज्जो दिलाता है कि जब भी कोई हुक्म आए इस्लाम का और दीन का, उसका बुनियादी इल्म हासिल करो, बुनियादी इल्म हासिल करके अमल का तरीका मालूम करो और अमल कर गुजरो। ये ना करो कि उसकी इतनी बारीकियों के अंदर और इल्मी मोशगाफियों के अंदर तुम दाखिल हो जाओ कि वो अमल करना ही मुश्किल नजर आना शुरू हो जाए। आसान अमल को पेश करो और तरीका भी आसान रखो। एक हुक्म आ गया कि गाय को कुर्बान करो, वो कह रहे हैं या बारी ताला, हमारे ऊपर तो ये मुश्तबे हो गई, क़ालू दुअ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही, आप अल्लाह से दुआ करें हमें पता लगे वो कैसी है। जब पता लगा कि इतनी उम्र की हो, ना बूढ़ी और ना ही बिल्कुल छोटी उम्र की, अच्छा उसका रंग क्या हो, मालूनुहा, रंग का पता चल गया, अच्छा वो आराम से बैठी हो कि हल में जोतती जाती हो। ये सारी ज़ाहिद तफासील है, इसमें नहीं पढ़ना, अहकामात को पूरा करना है। और थोड़ा सा आगे चलें तो हमारे सामने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम का किस्सा आता है कि बनी इसराइल ने एक और गलती ये की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर पूछा आपके पास वही कौन सा फरिश्ता लेकर आता है। फरमाया जिब्राइल अमीन। जिब्राइल अमीन तो हमारे बड़ों पर हमेशा अजाब लेकर आए हैं। अगर मीकाईल आते जो कि रिज़्क वाले हैं और बारिश बरसाने वाले हैं, खैर लाने वाले हैं, हम ईमान लेकर आ जाते। अल्लाह ने नाराजगी का इज़हार फरमाया, फरमाया न जिब्राइल अपनी मर्जी से अजाब लाते हैं, न मीकाईल अपनी मर्जी से रिज़्क और बारिश पहुंचाते हैं, सब अल्लाह के ताबे। जो इनमें से किसी का दुश्मन वो दर हकीकत अल्लाह का दुश्मन है। कुरान ने जो कलिमात अदा की हैं वो यही है, कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। वो तो अल्लाह के हुक्म से ये काम कर रहे हैं, लिहाजा किसी की भी फरिश्ते की दुश्मनी रखना मुनासिब नहीं है। और आखिरी चीज वो कि यहूद और नसारा ये दो ही पहले आसमानी किताबों के बड़े फिरके मौजूद थे, एक दूसरे को अमल दोनों ही नहीं कर रहे, लेकिन एक दूसरे के ऊपर तरजीह देना चाहते हैं और एक दूसरे को दूसरे से नीचा दिखाना चाहते हैं। लिहाजा एक दूसरे को क्या कह रहा है, वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, यहूदी कहते हैं नसरानी तो हक पर हैं ही नहीं, ना इनके नबी सच्चे, ना इन पे नाज़िल शुदा किताब सच्ची। अब जवाब में नसरानी क्या कह रहे हैं, वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै, नसरानी कहते हैं ना यहूदी सच्चे, ना उनके पास जो किताब वो सच्ची, ना इनके पास जो नबी आए वो सच्चे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए ये जो है ये एक हिदायत के तौर पे कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी, तुम ऐसे मत करना, आमाल के ऊपर आना, जो अमल के ऊपर आ रहा है वो अल्लाह का महबूब है और ये फैसला तो आखिरत में होगा। अल्लाह जल्ल शानु से दुआ है अल्लाह हमें कुरान पाक को समझने, उसके मुताबिक अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।